Welcome to CareerClass, the definitive platform for competitive exam preparations and skill development. Aji moi apnalokor babe loi ahisu previous year questions of history for your upcoming grade 3 and grade 4 examinations. Jothesto eta guruttopurno session for your ADRE exams. So share it with your friends, and this session will be really beneficial for you, and also it will give a boost to your preparation. So apnalok haju ne ajir class tour babe? So let's get started. So the first question, the Victoria Memorial is situated in Victoria Memorial kot obosthito ase. So side option Kolkata, New Delhi, Mumbai and Bhopal. So what will be the answer? So the answer here is Kolkata. Victoria Memorial likhise ya. Aru kisuman additional facts ami janilo ahok. The Victoria Memorial was conceived by Lord Curzon as a fitting monument to Queen Victoria of United Kingdom following her death in 1901. So you can note down these additional points. Thik ase? So let's move to the next question. On whose birthday is Abhiruchi Sports Day celebrated in Assam? Kunjon byaktir jonmo dinot Abhiruchi Krida Divok asolte palon kora hoy. So the first option Bhugeshwar Borua, second Monalisa Borua Mehta, third Hima Das, আৰু 4 নম্বৰ অপশনটো হৈছে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা. So ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো কি হ'ব? So the correct answer here is Bhugeshwar Borua. এতিয়া additional facts কিছুমান জানোৱা হওক. এইজন হৈছে Bhugeshwar Borua. আৰু অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস আসলে আমি সদায় প্ৰত্যেক বছৰে 3 ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰা দেখিবলৈ পাওঁ. তাৰোপৰি Bhugeshwar Borua was the first Assamese to ever receive the Arjuna Award. এইটো কথা মনত ৰাখিব কিন্তু আপোনালোকে. This can also come as a question. So please note this down. And he won the gold medal in the 800-meter race at the Asian Games in 1966. দেখিলে আমি কিমান additional facts কিছুমান গম পালো. So let's move to the next question now. Who was the first person from Assam to clear the Indian Civil Service Examination? ICS পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া ব্যক্তি কোন আছিল তাকে সুধিছে আপোনালোকক. First option জামচংগী নামপুই, আনন্দৰাম বৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা and পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা. So ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব? So the answer here is Anandaram Borua. দেখিছে এইজন আনন্দৰাম বৰুৱা যথেষ্ট গুণী জ্ঞানী মানুহ আছিল তেখেত. He was also the first graduate and ICS officer from Assam. অসমৰটো তেওঁ first ICS বিষয়া আছিল. তাৰোপৰি he was also the 5th Indian ICS officer. মনত ৰাখিব. তাৰপিছতে his works include Ancient Geography of India, Bhavabhuti and his place in Sanskrit literature, Saraswati Kanthabharana and Namalingana Sasana. Kompale? So, এইবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকে অলপ জানি থৈ দিব. তাৰোপৰি এই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টটো আমি সকলোৱে জানো আৰু আমি দেখিছো ইনফ্যাক্ট যে মানে আনন্দৰাম বৰুৱা ক্যাশ কাম ল্যাপটপ এৱাৰ্ড স্কিম বুলি এটা আছে. এইটো সাধাৰণতে HSLC যোনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত পাছ কৰে হাই মাদ্ৰাসা বা আপোনাৰ এছেবা এক্সামিনেশ্যনছত তেওঁলোকক দিয়া হয় আসলতে. ইভেন আমি বেগছ কিছুমানো দেখিছো নহয় জানো য'ত আনন্দৰাম বৰুৱা সেই লোগোটো তাতে দিয়া হয়. অলসো আনন্দৰাম বৰুৱা কথা যেতিয়াই কওঁ তেতিয়া আপোনালোকে এই বডিটোৰ কথা মনত ৰাখিব. এবিলেক আনন্দৰাম বৰুৱা ইনষ্টিটিউট অফ লেংগুৱেজ আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰ. ঠিক আছে? So বহুতখিনি আমি কথা গম পালো about আনন্দৰাম বৰুৱা. এতিয়া আহক next question to le যাওঁ. Who was the last king of the Ahom kingdom? আহোম ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল তাকে সুধিছে. So options গিটা হৈছে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, যোগেশ্বৰ সিংহ, কমলেশ্বৰ সিংহ, পুৰন্দৰ সিংহ. So
What will be the answer here? It's Purandar Singha. So, ejon Purandar Singha. Teok দুবাৰ কোৰোনেট কৰা হৈছে. He was coronated twice. প্ৰথমবাৰ আসলতে তেওঁ কোৰোনেট কৰিছিলে ৰুচিনাথ বুঢ়াগোহাঁই তেওঁ কৰিছিলে কোৰোনেট. আৰু দ্বিতীয়বাৰ তেওঁ কোৰোনেট কৰিছিলে দি ব্ৰিটিছ. ঠিক আছে. এই পুৰন্দৰ সিংহ আসলতে তেওঁক ৰজা পাতি দিয়া হৈছিলে আফটাৰ দি ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু. এই ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া হৈছিলে জানেনে? 1826ত হৈছিলে. কাৰ মাজত হৈছিলে? বিটুইন দি ব্ৰিটিছ এণ্ড দি বাৰ্মিজ. সেইটো আপোনালোকে জানি থৈ দিয়াটো ভাল, আচলতে পৰীক্ষাত আহিব পাৰে. চ' যেতিয়া ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটি হৈ গ'ল তাৰপিছতে পুৰন্দৰ সিংহক আপাৰ আছামৰ ইনচাৰ্জ বনোৱা হৈছিলে. তেওঁ আপাৰ আছামত ধুনীয়াকৈ শাসন কৰিলে, কিন্তু তেওঁ আচলতে ইমান সক্ষম নহ'ল আচলতে ভালদৰে শাসন কৰিবলৈ, ভালদৰে ৰাজত্ব কৰিবলৈ. হি ৱাজ নট এবল টু এডমিনিষ্টাৰ দি টেৰিটৰী প্ৰপাৰলি. সেইবাবে 1838ত পুৰন্দৰ সিংহক আঁতৰাই দিয়া হ'ল আৰু ব্ৰিটিছে কমপ্লিটলি অসমখন এনেক্স কৰি ল'লে, মানে নিজৰ কণ্ট্ৰলৰ আণ্ডাৰত আনি ল'লে তেওঁলোকে. ঠিক আছে. তাৰপিছতে যেতিয়া পুৰন্দৰ সিংহ ঢুকালে তেওঁক মৈদামত থোৱা হ'ল, আৰু সেই মৈদাম ক'ত আছে জানেনে? যোৰহাটত. আৰু আমি ৰজা মৈদাম বুলি জানো, দেখিছে? ৰজা মৈদাম. চ' দেট ইজ অল এবাউট পুৰন্দৰ সিংহ. নেক্সট, দ্য ফিফথ কুৱেশ্যন. লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাছ পয়েম অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছড ইন. অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথমতে ক'ত প্ৰকাশিত হৈছে তাকেই সুধিছে আপোনালোকক. বাঁহী, অৰুণোদয়, জোনবিৰি নে জোনাকী? ফেমিলিয়াৰ নেমছ. চ' what will be the answer? Tell me. So the correct answer here is A. বাঁহী. চাওক, এইজন হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা. আৰু এই অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ যে প্ৰথমতে বাঁহীত প্ৰকাশিত হৈছিলে 1909 চনত. তাৰোপৰি এই কবিতাটো আচলতে it was adopted as the Assam's state song in 1927. মানে অসমৰ জাতীয় সংগীত হিচাপে এডপ্ট কৰা হৈছিলে 1927ত. ক'ত? এট আছাম ছাত্ৰ সন্মিলন হেল্ড ইন তেজপুৰত. ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে. তাৰোপৰি যেতিয়া আমি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁক আমি ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বুলি জানো. কিয় জানেনে? এতিয়া ৰসৰাজ বুলি কিয় মাতিছিলোঁ তেখেতক? কাৰণ তেওঁ বহুত কিছুমান ৰস সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছিলে, মানে হিউমাৰ, সেইবিলাক বহুত তেওঁ সৃষ্টি কৰি থৈ যোৱাৰ বাবে আমি তেওঁক ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বুলি জানো. আৰু তেওঁৰ কিছুমান ৱৰ্কছ হৈছে বুঢ়ী আইৰ সাধু. আমি সৰু থাকোঁতে সকলোৱে শুনিছোঁ বুঢ়ী আইৰ সাধু. তাৰপিছতে ককা দেউতা আৰু নাতি ল'ৰা, লিটিকাই, বেলিমাৰ, কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা. চাওক, ইয়াৰ পৰাও কিন্তু কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে যে কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা কোনে লিখিছিলে. গতিকে আপোনালোকৰ উত্তৰটো তেতিয়া কি হ'ব? ইট উইল বি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা. অ'কে, চ' লেটছ মুভ টু দি নেক্সট কুৱেশ্যন. So, who was the Chief Minister of Assam immediately after Gopinath Bordoloi? So, the options here include Bimala Prasad Choliha, Sarat Chandra Singha, Bishnuram Medhi and Gulab Borbora. Gopinath Bordoloi pisot kunjon byakti asote mukhyamantri hoisil take khudise. Gopinath Bordoloi kotha ami hokolue janu je he was the first Chief Minister of Assam. Kintu often we tend to ignore his successors. So, ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব কওকচোন? ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে বিষ্ণুৰাম মেধি. মনত ৰাখিব, বিষ্ণুৰাম মেধি বিষয়ে চাওঁ আহক. এওঁ হৈছে বিষ্ণুৰাম মেধি. তেওঁ জন্ম হৈছিলে হাজোত অন 24 এপ্ৰিল 1888 আৰু 1950 তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল অসমৰ. আৰু এই পোষ্টটো তেওঁ 1958লৈকে আচলতে তেওঁ থাকিলে এই পোষ্টটোত. তাৰোপৰি তেওঁক ৰাজ্যপাল হিচাপে এপইণ্ট কৰা হৈছিলে ক'ৰ? মাদ্ৰাছ. দিছ ইজ অলছ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. প্লিজ নোট ইট ডাউন ইন ইয়ৰ কপিজ.
The governor of Madras from 1958 to 1964 was Bishnu Ram Medhi. And Bishnu Ram Medhi was also the second chief minister of Assam. ঠিক আছে? So, ahok এতিয়া আমি পিছৰ questions গিটালে যাওঁ. Where was the first medical college of Assam established? Jorhat, Guwahati, Silchar, ne Dibrugarh? So, okay, previous year questions বোৰ যেতিয়া আপোনালোকে কৰিব তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ এটা আইডিয়া আহিব আসলতে কেনে আসলতে সলভ কৰিব পাৰিব এই questions বোৰ হিমান ডিপ নুহুদে যদিও ডাইৰেক্ট questions হুদে বাট আপোনালোকে একদম সৰু ডিটেইলছ বোৰত মনত ৰাখিব তেতিয়া আপোনালোকে you can solve it easily. Okay, so what will be the answer here? First medical college অসমৰ ক'ত স্থাপিত হৈছিলে উত্তৰটো হৈছে ডিব্ৰুগড় Upper Assamot. So, এইখন চাওক আমি আগতে আসলতে জন বেৰি হোৱাইট মেডিকেল কলেজ বুলি জানিছিলো আৰু এতিয়া আমি AMCH মানে আসাম মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল বুলি জানো ঠিক আছে এয়া চাওক Assam Medical College and Hospital, which is the oldest hospital of Northeast India, owes its birth to Dr. John Berry White. যেতিয়া জন বেৰি হোৱাইট ৰিটায়াৰ হ'ল তেওঁ তেতিয়া 50,000 টকা দিছিলে মেডিকেল ইনষ্টিটিউট এখন স্থাপিত কৰিবলৈ অসমত তাৰোপৰি সেই কন্ট্ৰিবিউশনটোৰ ফলত আমি দেখিবলৈ পাওঁ এইখন আপোনাৰ কলেজ স্থাপিত হ'ল জন বেৰি হোৱাইট মেডিকেল স্কুল began in 1898 আৰু 1900 চনত আসলতে কাম-কাজবোৰ আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিলে আৰু it was officially inaugurated in June 1902 by Sir Joseph Bamfyde, Lieutenant Governor of Eastern Bengal and Assam. Monot rakhibo. The oldest medical college in Assam, John Berry White Medical College or the Assam Medical College and Hospital. Okay? So, ami 7 questions bhaldore salu. So, let's move to the next question. Margaret Thatcher was the former Prime Minister of Margaret Thatcher কোনখন ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তাকে সুধিছে আপোনালোকক নিউজিলেণ্ড নে কানাডা নে ইজৰাইল নে ইংলেণ্ড সো আপোনালোকৰ উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াতে So the correct answer here is England. Okay, so এওঁ হৈছে মাৰ্গাৰেট থেটচাৰ তেওঁ ব্ৰিটেনৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে for almost 12 years, 12 বছৰৰ কাৰণে between 1979 and 1990. আৰু তেওঁ যোনবোৰ পলিচিজ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে যথেষ্ট এফেক্টিভ আছিলে সেইভাবে তেওঁক আইৰন লেডি বুলি আমি জানো ঠিক আছে এই খাৰ কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব who was known as the iron lady আপোনালোকৰ সাইড অপশনস থাকিব then what will be your answer should be Margaret Thatcher. Okay, so let's move to the next question. The first modern theatre hall of Assam, the BAM Theatre, is located in Okhomor Prothomtu Adhunik Rangamancha. BAM Theatre কোন ঠাইত অৱস্থিত তাকে আপোনালোকক খুদিছে এতিয়া অপশনস গিটা হৈছে গুৱাহাটী যোৰহাট তেজপুৰ and নগাঁও so ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো কি হ'ব the answer here is তেজপুৰ বান থিয়েটাৰ তেজপুৰত আছে চাওক এয়া হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত বান থিয়েটাৰ কেতিয়া স্থাপিত হৈছিলে 1906 চনত তাৰোপৰি আমি বহুত নাটক আসলতে ইয়াতে দেখিবলে পাওঁ আৰু ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা এনেকুৱা ডাঙৰ মানুহ কিছুমান আসলতে ইয়াতে কাম কাজবোৰ কৰি গৈছিলে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কন্ট্ৰিবিউশন আছিলে এই বান থিয়েটাৰটোত okay so let's move to the next question in which movement during India's struggle for independence was Konoklata Borua martyred স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কোনটো আন্দোলনত কনকলতা বৰুৱা শহীদ হৈছিল আমি কনকলতা বৰুৱা কথা সকলোৱে জানো তেখেতক আমি বীৰবালা বুলিও জানিছিল নহয় জানো অতি কম বয়সতে তেওঁ শহীদ হৈছিল কিন্তু এতিয়া আপোনালোকক সুধিছে কোনটো আন্দোলনত তেওঁ শহীদ হৈছিল is it the non cooperation quit India Sepoy mutiny or the civil disobedience movement so what will be the correct answer here it's
কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কেতিয়া হৈছিলে 1942 চনত হৈছিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ঠিক আছে এতিয়া কনকলতা বৰুৱা বিষয়ে আহক আমি অলপ এডিশনাল ইনফৰমেশন জানি লওঁ so কনকলতা বৰুৱা was also known as Birbala she was one of the youngest martyrs of the Quit India movement আৰু 20 ছেপ্টেম্বৰ 1942 চনত তেওঁ মৃত্যু বাহিনী আসলতে তেওঁ লিড লৈছিলে সেই গ্ৰুপটোৰ আৰু তেওঁ গহপুৰ পুলিচ ষ্টেচনলৈকে গৈছিলে যাতে জাতীয় পতাকাখন তেওঁ হইষ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁক আসলতে যেতিয়াই হে পাইছিলে পুলিচ ষ্টেচন তেওঁ গুলিয়াই দিয়া হ'ল তেওঁৰ লগত কিন্তু আৰু এজন মানুহ গৈছিলে সেই মানুহজনৰ নাম জানেনে মুকুন্দ কাকতি এই দুজন গৈছিলে গহপুৰ পুলিচ ষ্টেচনলৈ ট্ৰাইকালাৰ মানে জাতীয় পতাকাখন হইষ্ট কৰিবলৈ কিন্তু তেওঁক লোকক গুলিয়াই দিয়া হ'ল also a fast petrol vessel মানে FPV বুলি আমি কওঁ named ICGS কনকলতা বৰুৱা was commissioned in the Indian Coast Guard ঠিক আছে so আপোনালোকে এইবোৰ জানি থৈ দিব কিন্তু who led the মৃত্যু বাহিনী group during the Quit India movement what will be your answer it's কনকলতা বৰুৱা who is also known as Birbala what will be your answer it's কনকলতা বৰুৱা আৰু FPV named ICGS Konoklata Borua was commissioned in the Indian Coast Guard in honor of what will be your answer it's Konoklata Borua okay so let's move to the next question who was the first Indian to go to space koksun space o jua prothom jon bharatiyo nagorikor naam ki Kalpana Chawla Vikram Sarabhai Rakesh Sharma or Yuri Gagarin so সঠিক উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াতে it's Rakesh Sharma okay মনত ৰাখিব এওঁ হৈছে Rakesh Sharma a fine gentleman he was the first Indian astronaut to venture into space holds a place of pride in India's history his groundbreaking journey in space began in 1984 so এতিয়া Rakesh Sharma যেতিয়া স্পেচলৈ গৈছিলে তেওঁ আসলতে হে স্পেচৰ পৰা দি দেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন্দিৰা গান্ধী তেখেতৰ লগত কনভাৰসেচন এটা হৈছিলে তেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধীয়ে Rakesh Sharma খুদিছিলে যে ইন্ডিয়া কেনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ from space to which Rakesh Sharma replied सारे जहां से अच्छा দেখিলে কিমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ ডেসক্ৰাইব কৰিছিলে you can find this video in YouTube as well আপোনালোকে চাব দেখিয়ে মনটো ভাল লাগি যাব ঠিক আছে so his dedication led him to be selected for the prestigious 1982 Soviet Hero of the Soviet Union award so Rakesh Sharma বিষয়ে এইখিনি additional information the next question where is the Assam State Museum located অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় ক'ত অৱস্থিত মাজুলী গুৱাহাটী নগাঁও or কহৰা so আমি দেখিছো অলৰেডি অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়টো ক'ত আছে বাৰু কওকচোন দীঘলী পুখুৰী পাৰত নাই জানো so opposite to দীঘলী পুখুৰী in fact it's in Guwahati so the Assam State Museum was founded by the Kamarup Anusandhan Samiti and was opened on 21st April 1940 by Sir Robert Reid এই মানুহজনৰ নাম মনত ৰাখিব the then governor of undivided Assam কেতিয়া স্থাপিত হৈছিলে in 1940 কোত স্থাপিত হৈছিলে in Guwahati কোনে স্থাপিত কৰিছিলে Sir Robert Reid okay আৰু 1953 আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে the institution was taken over by the state government okay moving on to the next question in which year did Doordarshan start color television program in India color television program কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে দূৰদৰ্শনে ইণ্ডিয়াত so options হৈছে 1991 1985 1980 or is it 1982 so ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো কি হ'ব আপোনালোকে মোক কওকচোন এতিয়া কোনটো চনত হৈছিল বাৰু কালাৰ টেলিভিছন আৰম্ভ so it's 1982 মনত ৰাখিব এইটো হৈছে দূৰদৰ্শনৰ লোগো আৰু on April 25, 1982, the first color broadcast was tested in India and that heralded a new era for Indian television. Taruporiu,
it not only heralded a new era for Indian television, it also enabled sports enthusiasts to watch the Asian Games in color. দেখিলে এছিয়ান গেমছ সেই সময়ত তেওঁলোকে কালাৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবলৈ পাইছিলে আৰু যেতিয়া কালাৰ টেলিভিছনৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে মানুহে কিন্তু সাংঘাতিক ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ আছিল এক্সাইটেড হৈ আছিল about the color television. তেওঁলোকে ইনফেক্ট 8,000 টকা পৰ্যন্ত খৰচ কৰিবলৈ ৰেডি আছিলে টু গেট ওৱান কালাৰ টেলিভিছন দেখিলে কিমান এক্সাইটমেণ্ট তাৰোপৰি আমি আৰু কিছুমান আচলতে শ্ব'জ দেখিবলৈ পাওঁ সেইখিনি সময়তে যেনেকে হাম লোগ আচলতে ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট সোপ অপেৰা মই লিখি দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট সোপ অপেৰা মনত ৰাখিব এইটো হাম লোগ তাৰপিছত আমি বুনিয়াদ বুলি এটা শ্ব' আছিলে সেইটো দেখিবলৈ পাওঁ এণ্ড উই হেভ ৰামায়ণা আচলতে আমাৰ তেওঁলোকে টেলিকাষ্ট কৰিছিলে লকডাউনৰ সময়তো আই এম চিয়'ৰ বহুতে চাইছে এই ৰামায়ণা ডিৰেক্টেড বাই ৰামানন্দ সাগৰ আৰু অৰুণ গোভিল প্লেড দি ৰোল অফ ৰাম নহয় জানো অলছ' আমি আৰু এটা শ্ব' দেখিবলৈ পাওঁ উই হেভ দি মহাভাৰত এইটো লকডাউনৰ সময়ত আমি খুব চাইছিলোঁ নহয় জানো চ' মহাভাৰত কোনে ডিৰেক্ট কৰিছিলে বাই B.R. Chopra ঠিক আছে so these were some of the shows which were shown during the early 20th century okay so let's move to the next question now which of the following was the first artificial satellite of India নিম্নলিখিত এই অপশনছ গিটাৰ ভিতৰত আপোনালোকক সুধিছে যে কোনটো ভাৰতৰ প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ ভাস্কৰা ৰোহিণী আৰ্যভট্টা অৰ ইনসাট IA সো সঠিক উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াতে কওকচোন The answer here is আৰ্যভট্টা চাওক এইটো হৈছে সেই স্যাটেলাইটটো The Aryabhatta spacecraft named after the famous Indian astronomer was the first India's satellite. এতিয়া আৰ্যভট্টা কথা আমি যেতিয়াই কওঁ তেতিয়াহ'লে আৰ্যভট্টা এজন বহুত ডাঙৰ মেথমেটিচিয়ান এণ্ড এষ্ট্ৰনমাৰ আছিলে তেওঁ বহুত কিছুমান কাম লিখি থৈ গৈছিলে আৰু জিৰো আচলতে তেওঁ ডিস্কভাৰ কৰিছিলে ঠিক আছে also it was completely designed and fabricated in India and launched by Soviet Cosmos 3M rocket from Kapustin Yar on April 19, 1975. Okay, monot rakhibo. First Indian satellite, it will be Aryabhatta. Let's move to the next question. God's own country is the tagline of tourism of which state of India? God's own country বুলি আমি এডভাৰটাইজত শুনিয়ে থাকোঁ কিন্তু আপোনালোকক এতিয়া সুধিছে কোনখন ৰাজ্যৰ আচলতে এইটো এটা টেগলাইন কৰ্ণাটকা নে জম্মু কাশ্মীৰ অৰ ইজ ইট ৰাজস্থান অৰ ইজ ইট কেৰালা আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো কিন্তু মই নিদিওঁ আপোনালোকে দিব লাগিব বিৰাট একদম সহজ এইটো সেইবাবে আপোনালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো দিব ইন দি কমেণ্ট ছেকশ্যন অ'কে মই চেক কৰিম চ' লেটছ মুভ টু দি নেক্সট কুৱেশ্যন which state is the Northeast Police Academy located in? Northeast Police Academy কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh or is it Manipur? Tell me what will be the correct answer here? So the answer here is Meghalaya. So এতিয়া additional facts কিছুমান বুজোৱা হওক It is situated in Ribhoi district of Meghalaya আৰু The academy started functioning from July 1978. তাৰোপৰি ইয়াতে আমি দেখোঁ যে পুলিচ বিষয়াসকলক যথেষ্ট ট্ৰেইনিং দিয়া হয় ইয়াতে It is engaged in shaping police officers for equitable, effective and sensitive policing. ঠিক আছে ক'ত আছে নৰ্থ ইষ্ট পুলিচ একাডেমি ইন মেঘালয়া ৰিভয় ডিষ্ট্ৰিক্ট কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে 1978 চনত অ'কে চ' let's move to the next question now. Chanakya, the author of Arthashastra, was a minister in the court of. Chanakya Arthashastra likhisil boli ami hokolue janu. Kintu he was in the court of which king?
সেইটো সুধিছে আপোনালোকক Ashoka Samudragupta Chandragupta Maurya or is it Bindusara So ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব কওকচোন So the answer here is Chandragupta Maurya মনত ৰাখিব Chandragupta Maurya with the help of Chanakya came to power and founded the Mauryan dynasty হয়নে নহয় Founder of the Mauryan dynasty কোন আছিলে He was Chandragupta Maurya আৰু এই কামটোত Chanakya যথেষ্ট হেল্প কৰিছিলে ঠিক আছে So founder of the Mauryan dynasty আৰু Chandragupta Maurya আমি Sandrakotus বুলি জানো কোনে কয় Sandrakotus বুলি এই গ্ৰীক স্কলাৰছ বোৰে তাৰোপৰি Chandragupta Maurya একদম শেষৰ ফালে আসলতে তেওঁ জৈনিজম এডপ্ট কৰিলে আৰু তেওঁ সালাখেনা পারফর্ম কৰিলে এই সালাখেনা কি জানেনে মানে লঘুনে থাকি থাকি মৃত্যু বৰণ কৰা উপবাস ৰাখিছিলে তেখেতে আৰু ঠিক তেনে ধৰণে তেওঁ মৃত্যু বৰণ কৰিছিলে কোত জানেনে Chandragiri Hills in South India okay so now let's move to the third last question Who amongst the following was an explorer to visit India during the reign of Muhammad bin Tughlaq Muhammad bin Tughlaqৰ সময়ত কোনজন এক্সপ্লোৰাৰ আহিছিলে বা ভ্ৰমণ কৰিছিলে ইণ্ডিয়ালে Fahian or Huan Sang নে Vasco da Gama or is it Ibn Battuta So ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো কি হ'ব বাৰু কওকচোন চাওক ইয়াতে আমি এটা এলিমিনেশন টেকনিক ইউজ কৰো Fahian কেতিয়া আহিছিলে গুপ্তা পিৰিয়ডত আহিছিল নহয় জানো চন্দ্ৰগুপ্তা সময়ত আহিছিলে Huan Sang কেতিয়া আহিছিলে হৰ্ষবৰ্ধনৰ পিৰিয়ড আহিছিলে বা আমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন যেতিয়া কামৰূপত ৰাজত্ব কৰি আছিল তেতিয়া আহিছিলে নহয় জানো 7th century AD Vasco da Gama কেতিয়া আহিছিলে বহুত পিছত আহিছিলে তেওঁ হে 1498 হয়নে নহয় হে 15th centuryত আহিছিলে তেখেত পৰ্তুগীজ আছিলে এন্ড অপচন আমাৰ বাকি কি থাকিলে Ibn Battuta আহিছিলে during the reign of Muhammad bin Tughlaq okay Ibn Battuta he was a traveler from Morocco আৰু তেখেতে বহুত জায়গা ঘূৰিছিলে গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি আছিল তেওঁ আৰু সেই যে জায়গাবোৰ ঘূৰিলে he basically wrote it down in his book আৰু সেই কিতাপখনৰ নাম হৈছে ৰিহলা সেই এক্সপেৰিয়েন্সেছ বোৰ তেওঁ ৰিহলাত নোট ডাউন কৰি থলে বা কিতাব উৰ ৰেহলা বুলিও আমি কওঁ এইখন কিতাপ দেখিছে So let's move to the second last question Who was the first law and justice minister of independent India? স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন ন্যায় আৰু আইন মন্ত্ৰী কোন আছিল তাকে সুধিছে আপোনালোকক বল্লভভাই পটেল মাওলানা আব্দুল কালাম আজাদ we have C Rajagopalachari or is it B.R. Ambedkar ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব বাৰু কওকচোন So the correct answer here is B.R. Ambedkar মনত ৰাখিব first law and justice minister প্ৰথমজন আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী আছিল B.R. Ambedkar of independent India কিন্তু okay so এও হৈছে B.R. Ambedkar তেওঁ in August 15 1936 he formed the Independent Labour Party also in 1942 he was appointed to the Executive Council of the Governor General of India as a labor member তাৰোপৰি Dr. Baba Sahib Ambedkar was conferred with the title of Bodhisattva by the Buddhist monks at Jagatic Buddhism Council in 1954 in Kathmandu, Nepal. আৰু তেওঁ আছিল drafting committee chairman. Okay? বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এজন ব্যক্তি during the modern period of Indian history. Okay? And the last question for today. The Durand Line forms the dividing border between a Durand Line আসলতে দুখন দেশৰ সীমা ৰেখা গঠন কৰে কোন দুখন দেশ তাকে সুধিছে আপোনালোকক Pakistan and Afghanistan Pakistan and India India and Burma or India and Bangladesh কওকচোন Durand Line কোন দুখন দেশক আপোনাৰ ডিভাইড কৰে So it's Pakistan and Afghanistan মনত ৰাখিব okay ahok এতিয়া আমি অকমান additional points জানি লওঁ The Durand Line is the 2640 kilometer border between Afghanistan and Pakistan.
It's the result of an agreement between Sir Mortimer Durand, a secretary of the British Indian government, and Abdur Rahman Khan, the emir or ruler of Afghanistan. আৰু কেতিয়া এই এগ্ৰিমেণ্টটো সাইন হৈছিলে? On November 12, 1893, আফগানিস্তানৰ কাবুলত. Okay? So, we have solved 20 previous year questions. In the next session, we will come up with another 20 questions. গতিকে আপোনালোকে সাজু থাকিব. Previous year questions যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে যেতিয়া আপুনি এটা এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰে. So it will help you a lot, and as I have already mentioned, it will boost your preparation. So that's it for today, and we will meet in the next session with another round of 20 questions. Okay? Thank you.